नमस्कार मित्रों, चेनलનું નામ છે વંદે સંસ્કૃતમ। હું પાઠક હિરેન ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 10ના સંસ્કૃત વિષયનો છઠ્ઠો ગદ્ય પાઠ કે જેનું નામ છે કાષ્ઠખંડ, આ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું। કાષ્ઠખંડ શબ્દ બે શબ્દો મળીને બનેલો છે। પહેલો શબ્દ છે કાષ્ઠ અને બીજો શબ્દ છે ખંડ। અહીં ષષ્ઠી તત્પુરુષ સમાસ છે। કાષ્ઠસ્ય ખંડ જ્યારે વિગ્રહ કરશું ત્યારે થશે काष्ठस्य अर्थात काष्ठ लाकड़ानो अने खंड अर्थात टुकड़ो। तो लाकड़ानो टुकड़ो, एक गुरु एना शिष्यने लाकड़ाना टुकड़ा उपरथी बोध आपे छे। प्राचीन गुरुकुलोनी परंपरा अध्ययन पद्धतिथी आपणे वाकेफ छीए कि शिष्य ज्यारे अध्ययन शुरू करे, विद्या मेळववानुं शुरू करे त्यारे गुरुना आश्रममां जतो अने त्यां ज वसवाट करतो। परिणामे 24 कलाक गुरुनी साथे रहतो, गुरुनुं सानिध्य तेने प्राप्त थतुं। एटला माटे भणवानी साथे साथे अभ्यासक्रममां जे बाबतो आवे तेनो तो अभ्यास थतो ज, पण एनी साथे साथे अमुक व्यावहारिक ज्ञान छे ए पण शिष्यने साहजिक रीते मळी जतुं हतुं। तो पहेलानी परंपरा गुरु परंपरा छे ए आ रीते प्रख्यात छे। हालमां पण घणा बधा एवा गुरुकुळो जोवा मळे छे के ज्यां आ परंपराओ जाळवी राखवामां आवती होय छे। तो ए ज रीते एक वखत एक गुरु तेना शिष्यनी साथे फुरसदनी पळोमां गंगा नदीना किनारे भ्रमण करवा फरवा निकळे छे। तो एवा समये गंगा नदीमां तरतो एक लाकडानो टुकड़ो एने देखाय छे। तो आ टुकड़ा उपरथी एना शिष्यने बोध आपे छे के लाकडानो टुकड़ो छे ए ज्यारथी एनी उत्पत्ति थई त्यारथी ज तरवानो गुण धरावे छे अने आकस्मिक रीते तेना सद्भाग्यथी ए गंगा नदीमां आवीने पड़ेलो छे। तो पाणीमां ए तरतो तरतो समुद्रने प्राप्त करवा माटे समुद्र सुधी पहोंचवानुं ए सौभाग्य प्राप्त करशे। पण आ जे मार्ग छे एनो जवानो मार्ग गंगा नदीना पाणीमां प्रवाहमां तरवानो एनो जे मार्ग छे ए मार्गमां गुरुने 4 विघ्नो देखाय छे। तो અહીં લાકડાના ટુકડાની સાથે માણસની જાતને સરખાવવામાં આવી છે કે માણસ છે એ પણ સુખને પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ સુખ સુધી પહોંચવામાં એને 4 વિઘ્નોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે। તો જેવી રીતે લાકડાના ટુકડાના 4 વિઘ્નો છે એ જ પ્રકારે માણસના જીવનમાં પણ 4 વિઘ્નો આવે છે। જો લાકડાનો ટુકડો અને માણસ આ 4 વિઘ્નોથી બચી જાય તો જ લાકડાનો ટુકડો સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરે અને માણસ છે સુખને પ્રાપ્ત કરી શકે છે। તો આ પાઠમાં આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે કે 4 વિઘ્નો કયા છે। તો પાઠની શરૂઆત કરીએ। પ્રથમ પેરેગ્રાફ છે ગંગા તીરે એકઃ ગુરુ શિષ્યેણ સહ વર્તમાનઃ આસીત। ગંગા તીરે, તીર શબ્દનો અર્થ થાય છે કિનારો। तो गंगा तीरे अर्थात गंगा नदीना किनारे एकः गुरु, एकः अर्थात एक अने गुरु अर्थात गुरु शिक्षक। तो गंगा नदीने किनारे एक गुरु शिष्येण सह वर्तमानः आसीत। शिष्येण अर्थात शिष्यनी, सह एटले साथे। तो शिष्यनी साथे वर्तमानः आसीत। वर्तमानः एटले के फरता, विहार करता अने आसीत अर्थात हता। आसीत ए भूतकाळनुं क्रियापद छे। तो एक गुरु गंगा नदीना किनारे एना शिष्यनी साथे फरता हता, विहार करता हता। स जल प्रवाहे नियमानं कंचन काष्ठखंडम दर्शयन् शिष्यमाह। स अर्थात ते गुरु जल प्रवाहेण, जल अर्थात पाणी अने एना प्रवाहेण अर्थात प्रवाहथी। तो पाणीना प्रवाहथी नियमानम, नियमानम एटले के लई जवातुं, जेने लई जवामां आवी रह्युं छे एवुं। तो जल प्रवाहेण नियमानम अर्थात पाणीना प्रवाहथी लई जवातुं कंचन काष्ठखंडम दर्शयन्। कंचन अर्थात कोई एक, काष्ठखंडम, काष्ठ एटले के लाकड़ुं अने खंड एटले के टुकड़ो। तो काष्ठखंडम अर्थात लाकड़ाना टुकड़ाने दर्शयन् अर्थात जोईने शिष्यमाह, संधि छोटी पाडशुं त्यारे शिष्यम प्लस आह। शिष्यम अर्थात शिष्यने अने आह अर्थात कहे छे। तो गंगा नदीना किनारे एक गुरु एना शिष्यनी साथे विहार करता हता। एवा समये गंगा नदीना प्रवाहमां
એને એક લાકડાનો ટુકડો તરતો દેખાયો. તો એ ટુકડાને જોઈ અને ગુરુ છે એના શિષ્યને કહે છે, શું કહે છે? અયમ જલ પ્રવાહેણ સહ સમુદ્રમ પ્રાપ્સ્યતિ. અયમ અર્થાત આ લાકડાનો ટુકડો જલ પ્રવાહેણ સહ, જલ પ્રવાહેણ એટલે કે પાણીના પ્રવાહની, સહ અર્થાત સાથે, પાણીના પ્રવાહની સાથે સમુદ્રમ પ્રાપ્સ્યતિ, સમુદ્રમ અર્થાત સમુદ્રને, અને પ્રાપ્સ્યતિ અર્થાત પ્રાપ્ત કરશે. જલ પ્રવાહ નદી છે એ છેલ્લે તો સમુદ્રને જ મળવાની છે. તો નદીના પ્રવાહમાં જે લાકડાનો ટુકડો પડેલો છે એ પણ સમુદ્ર સુધી પહોંચશે. તો પાણીના પ્રવાહની સાથે આ લાકડાનો ટુકડો છે એ પણ સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરશે અથવા તો સમુદ્ર સુધી પહોંચશે. પરંતુ ગમન માર્ગે, પરંતુ અર્થાત પણ, ગમન માર્ગે જવાના માર્ગમાં, ગમન અર્થાત જવું અને માર્ગ એટલે કે રસ્તો. તો ગમન માર્ગે એટલે કે જવાના માર્ગમાં પણ, જવાના રસ્તામાં ક્યાં ક્યાં વિઘ્ન આવે છે એ વિઘ્નોની વાત કરે છે. તીરે સંલગ્નતા, તીર અર્થાત કિનારો અને સંલગ્નતા અર્થાત જોડાણ, કિનારા સાથેનું જોડાણ, લાકડાના ટુકડાનું પેલું વિઘ્ન. સમુદ્ર સુધી પહોંચવું હોય તો એને કયા વિઘ્નોનો સામનો કરવો પડે? એમાંનું પેલું વિઘ્ન છે તીરે સંલગ્નતા, કિનારા સાથે જોડાણ. ક્યાંક પાણીનો પ્રવાહ છીછરો હોય અને લાકડાનો ટુકડો જો કિનારે અડી જાય તો એ ત્યાંથી આગળ વધી શકતો નથી. તો પેલું વિઘ્ન છે તીરે સંલગ્નતા, કિનારા સાથેનું જોડાણ. જો એ લાકડાનો ટુકડો કિનારા સાથે જોડાઈ જાય તો એ આગળ વધી શકતો નથી. તો પેલું વિઘ્ન તીરે સંલગ્નતા. બીજું વિઘ્ન શું છે? ભારાધિક્યેન જલે નિમગ્નતા. ભારાધિક્યેન સંધિ છૂટી પાડશું ત્યારે ભાર પ્લસ આધિક્યેન, ભાર એટલે કે વજન અને આધિક્ય એટલે કે વધારે પડતો. તો વધારે પડતા વજનના કારણે જલે નિમગ્નતા, જલ અર્થાત પાણી, સપ્તમી વિભક્તિ આપી છે, જલે અર્થાત પાણીમાં, અને નિમગ્નતા અર્થાત ડૂબી જવું. વધારે વજનના કારણે પાણીમાં ડૂબી જવું. લાકડાનો ગુણધર્મ છે કે તે પાણીમાં તરે છે, પણ વધારે સમય સુધી જ્યારે પાણીમાં પડ્યું રહે ત્યારે તેના છિદ્રોમાં પણ પાણી ભરાઈ જાય ત્યારે એ પાણીમાં ડૂબી જતું હોય છે. તો વધારે પડતા ભારના કારણે ડૂબી જવું. જ્યારે લાકડું ડૂબી જશે ત્યારે પણ એની જે પ્રગતિ છે એ અવરોધાશે. તો બીજું વિઘ્ન છે ભારાધિક્યેન જલે નિમગ્નતા, વધારે વજનના કારણે ડૂબી જવું. ત્રીજું વિઘ્ન આવર્તપાતતા, આવર્ત અર્થાત વમળ. આપણે જોયેલા છે કે કોઈ નદીનો પ્રવાહ હોય અથવા તો કોઈ બીજા સરોવર હોય તો તેમાં વમળ સર્જાતા હોય છે. એક જ જગ્યાએ પાણી ગોળ ગોળ ફર્યા કરે, તેને વમળ કહેવામાં આવે છે. અને પાતતા અર્થાત પડવું અથવા તો ફસાવવું. તો લાકડાનો ટુકડો જો વમળમાં ફસાઈ જાય તો તે એક જ જગ્યાએ વમળમાં જ ગોળ ગોળ ફર્યા કરે છે, તે આગળ વધી શકતો નથી. તો આ લાકડાના ટુકડાનું ત્રીજું વિઘ્ન છે. અને ચોથું વિઘ્ન છે નદી જલ વિયોગ. નદી જલ અર્થાત નદીના જલથી, નદીના પાણીથી, વિયોગ અર્થાત દૂર થઈ જવું. કોઈ આકસ્મિક રીતે એ લાકડાના ટુકડાને બહાર ખેંચી લે અથવા તો કોઈ બીજા કારણોથી પાણીનો પ્રવાહ છે એનાથી લાકડાનો ટુકડો દૂર થઈ જાય તો આ ચાર વિઘ્નોનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. ચત્વારો વિઘ્ના ન ભવેયુ તદા એવ. ચત્વારઃ અર્થાત ચાર, વિઘ્નાઃ અર્થાત વિઘ્નો, અડચણો, અવરોધો, ન ભવેયુ, ન ભવેયુ એટલે કે ન હોય, તદા એવ ત્યારે જ, તદા અર્થાત ત્યારે, અને એવ એટલે કે જ. આ લાકડાનો ટુકડો છે એ સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરશે પણ ક્યારે? જ્યારે એના પ્રવાહમાં, એના રસ્તામાં ચાર વિઘ્ન ના આવે ત્યારે. પેલું વિઘ્ન કયું છે કે નદીના કિનારા સાથે જોડાણ. બીજું વિઘ્ન છે વધારે ભારના કારણે ડૂબી જવું. ત્રીજું વિઘ્ન છે વમળમાં ફસાવું. અને ચોથું વિઘ્ન છે પાણીથી દૂર થઈ જવું. તો આ વિઘ્નોનો જો સામનો કરે અને આ વિઘ્નોમાંથી જો એ લાકડાનો ટુકડો બચી જાય તો જ એ સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરી શકે. તો માણસોએ પણ સુખને પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આવા ચાર વિઘ્નોથી બચવું જોઈએ. પ્રથમ પેરેગ્રાફનો ટૂંકો ભાવાર્થ જોઈએ તો ગંગા નદીના કિનારે એક ગુરુ તેના શિષ્યની સાથે વિહાર કરતા હતા. એ સમયે એ ગુરુ છે એ પાણીના પ્રવાહમાં વહેતું એક લાકડાના ટુકડાને જોવે છે. તો લાકડાના ટુકડાને જોઈ અને એના શિષ્યને કહે છે કે આ લાકડાનો ટુકડો છે એ પાણીના પ્રવાહની સાથે સમુદ્ર સુધી
પહોંચશે, પણ જો એના રસ્તામાં કિનારા સાથેનું જોડાણ, વધારે ભારના કારણે ડૂબી જવું, વમળમાં ફસાવું અને નદીના જલથી દૂર થઈ જવું, આ 4 વિઘ્નો ન આવે તો જ. આગળનો પેરેગ્રાફ જોઈએ. ગુરુ રગરે ઉપદિશતિ શિષ્યમ. ગુરુ રગરે સંધિ છૂટી પાડશું ત્યારે ગુરુહુ પ્લસ અગ્રે. ગુરુહુ અર્થાત ગુરુ, અગ્રે અર્થાત આગળ, ઉપદિશતિ, ઉપદિશતિ એટલે ઉપદેશ આપે છે, બોધ આપે છે. કોને? શિષ્યમ અર્થાત શિષ્યને. ગુરુ આગળ શિષ્યને ઉપદેશ આપે છે, મતલબ કે ઉપદેશ આપતા આગળ કહે છે, વયમ સર્વે માનવાહ અપી કાષ્ઠખંડા ઇવ. વયમ સર્વે, વયમ અર્થાત આપણે, સર્વે એટલે કે બધા, આપણે બધા, મનુષ્યાહ અર્થાત માણસો, વયમ સર્વે માનવાહ અપી કાષ્ઠખંડા ઇવ. વયમ અર્થાત આપણે, સર્વે એટલે બધા, આપણે બધા, માનવાહ અર્થાત મનુષ્યો, માણસો, અપી અર્થાત પણ, કાષ્ઠખંડા ઇવ, કાષ્ઠખંડા અર્થાત લાકડાના ટુકડા અને ઇવ અર્થાત જેવા. આપણે બધા માણસો પણ લાકડાના ટુકડા જેવા જ છીએ. બંને વચ્ચે સામ્યતા છે, સમાનતા છે, લાકડાના ટુકડાની વચ્ચે અને માણસોની વચ્ચે. શું સમાનતા છે એ આગળ કહે છે. અસ્માકમ જીવનમ એવ નદીઃ. અસ્માકમ અર્થાત આપણું, જીવનમ એવ સંધિ છૂટી પાડશું ત્યારે જીવનમ પ્લસ એવ. જીવનમ અર્થાત જીવન, એવ અર્થાત જ, નદી અર્થાત નદી. આપણું જીવન છે, નદી છે. પરિવાર પ્રવાહ રૂપ. પરિવાર એટલે કે પરિવાર, આપણું કુટુંબ. પ્રવાહ રૂપ, પ્રવાહ રૂપ એટલે કે પ્રવાહ રૂપી છે. તો પ્રવાહ રૂપી આપણો પરિવાર છે. તત્ર સ્નેહ રૂપમ જલમ વહતી. તત્ર અર્થાત ત્યાં, નદીમાં, પરિવારમાં, સ્નેહ રૂપમ, સ્નેહ રૂપમ અર્થાત સ્નેહરૂપી, પ્રેમરૂપી, જલમ વહતી, જલમ અર્થાત પાણી અને વહતી અર્થાત વહે છે. તો આપણું જીવન છે એ નદી સમાન છે. જેવી રીતે નદીમાં પ્રવાહ હોય એવી રીતે આપણા જીવનમાં કુટુંબ છે. તો આપણું કુટુંબ, આપણો પરિવાર છે તે પ્રવાહરૂપી છે. પરિવારમાં પણ જે સ્નેહ છે એ શું છે? નદીના પ્રવાહનું જલ છે. તો સ્નેહ છે, પ્રેમ છે, એને જલની સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે. સ્વકીયે પરિવારે જીવનમ જીવંતઃ કાષ્ઠખંડરૂપા વયમ સુખપર્ણમ સંસારરૂપમ સમુદ્રમ અવશ્યમ પ્રાપ્તુમ શક્નુમઃ યદિ ચત્વારો વિઘ્નાઃ ન ભવન્તિ. સ્વકીય અર્થાત પોતાના, પરિવારે અર્થાત પરિવારમાં, પોતાના પરિવારમાં અથવા તો પોતાના પરિવારની સાથે, જીવનમ જીવંતઃ, જીવનમ અર્થાત જીવન અને જીવંતઃ એટલે કે જીવતા. તો પોતાના પરિવારમાં જીવન જીવતા અથવા તો પોતાના પરિવારની સાથે જીવન જીવતા, કાષ્ઠખંડ રૂપા વયમ, કાષ્ઠખંડ રૂપા અર્થાત લાકડાના ટુકડા રૂપી, વયમ એટલે કે આપણે મનુષ્યો, સુખપૂર્ણમ સંસાર રૂપમ સમુદ્રમ, સુખપૂર્ણમ એટલે કે સુખથી પૂર્ણ, સુખથી ભરપૂર, સંસાર રૂપમ સમુદ્રમ, સંસાર રૂપમ અર્થાત સંસાર રૂપી, સમુદ્રમ એટલે કે સમુદ્રને, અવશ્યમ પ્રાપ્તુમ શક્નુમઃ, અવશ્યમ એટલે કે ચોક્કસ, જરૂર, અવશ્ય, પ્રાપ્તુમ એટલે કે મેળવી અને શક્નુમઃ એટલે કે શક્ય. તો પોતાના પરિવારની સાથે જીવન જીવતા આપણે મનુષ્યો જરૂરથી ચોક્કસ સુખરૂપી સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પણ ક્યારે? યદિ ચત્વારો વિઘ્નાઃ ન ભવતિ. યદિ એટલે કે જો, ચત્વારઃ એટલે કે 4, વિઘ્નાઃ એટલે કે વિઘ્નો, અવરોધો અથવા તો અડચણો, ન ભવતિ, ન અર્થાત ન અને ભવતિ એટલે કે હોય. જો 4 વિઘ્ન ન આવે આપણા જીવનમાં તો આપણે સુખને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. તો અહીં રૂપક આપવામાં આવ્યા છે, ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યા છે. તો આપણે માણસો છે એ લાકડાના ટુકડા રૂપી છે અને જે આપણું જીવન છે એ નદી રૂપી છે. પરિવાર છે એ પ્રવાહરૂપી છે. પ્રેમ છે, સ્નેહ છે, પરિવારમાં રહેલો જે પ્રેમ છે એ જલરૂપી છે. અને લાકડાનો ટુકડો અંતે સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરે એવી જ રીતે આપણે માણસો છે એ પણ સુખરૂપી સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરે. પણ ક્યારે? જ્યારે 4 વિઘ્ન ન આવે ત્યારે. શિષ્ય એના ગુરુને પ્રશ્ન પૂછે છે, જીવને કીદૃશા વિઘ્નાઃ ભવન્તિ ઇતિ શિષ્ય અપૃચ્છત. જીવને અર્થાત જીવનમાં, કીદૃશાઃ અર્થાત કેવા, વિઘ્નાઃ એટલે કે વિઘ્નો, અડચણો, ભવન્તિ એટલે કે હોય,
इति शिष्य अपृच्छत। इति अर्थात आवु, शिष्य एटले के शिष्य अने अपृच्छत एटले के पूछे छे। तो भवंतीति एवो शब्द आपेलो छे, ज्यारे संधि छूटी पाडशुं त्यारे भवंती प्लस इति। तो शिष्यने प्रश्न थाय छे के लाकडाना टुकडाना जे प्रवाह छे एमां तो एने 4 विघ्ननो सामनो करवो पड़े छे। ए 4 विघ्नो तो जोया, क्या क्या हता ए विघ्न? पेलुं विघ्न हतुं किनारा साथेनुं जोडाण, बीजुं विघ्न हतुं वधारे भारना कारणे डूबी जवुं, त्रीजुं विघ्न हतुं वमणमां फसाई जवुं અને ચોથું વિઘ્ન હતું જળથી વિયોગ થવો અથવા તો જળથી દૂર થઈ જવું। તો લાકડાના ટુકડાના માર્ગમાં આવતા વિઘ્નોનો તો અભ્યાસ કર્યો, પણ માણસોના જીવનમાં કયા 4 વિઘ્નો આવે છે એના વિશે એના ગુરુને પૂછે છે। હવે એના ગુરુ છે એને પાછો ઉપદેશ આપે છે કે માણસોના જીવનમાં કેવા વિઘ્નો હોય છે। આપણે પણ જોઈએ। ગુરુ સમુપાદિશત, ગુરુ અર્થાત ગુરુ, સમુપાદિશત સંધિ છૂટી પાડશું ત્યારે સમ પ્લસ ઉપાદિશત। સમ અર્થાત સારી રીતે, ઉપાદિશત એટલે કે ઉપદેશ આપે છે। ગુરુ શિષ્યને સારી રીતે ઉપદેશ આપે છે, એ વિઘ્નો સમજાવે છે કે માણસના જીવનમાં કેવા કેવા વિઘ્નો આવતા હોય છે। નદી રૂપે જીવને આહાર નિદ્રા ભયાદય તીરભૂતા સંતિ। જેવી રીતે નદી છે તો એનો કિનારો હોય, તો આપણા જીવનમાં પણ કિનારા રૂપ છે। શું છે? આહાર નિદ્રા ભયાદય। આહાર એટલે કે ખોરાક, નિદ્રા અર્થાત ઊંઘ અને ભયાદય સંધિ છૂટી પાડશું ત્યારે ભય પ્લસ આદય। ભય એટલે કે ડર અને આદય એટલે કે વગેરે। તો ગુરુ કહે છે નદી રૂપે, નદી રૂપે એટલે કે નદી રૂપી, જીવને એટલે કે જીવનમાં, નદી રૂપી જીવનમાં આપણું જે જીવન છે એ જીવનમાં શું હોય છે? આહાર એટલે કે ખોરાક, નિદ્રા એટલે કે ઊંઘ, ખાસ કરીને ઉચ્ચારણમાં ઘણા બધા ભૂલ કરતા હોય છે, નિંદ્રા એવો શબ્દ વાપરે છે। સંસ્કૃતમાં નિંદ્રા નહીં પણ નિદ્રા શબ્દ છે, તો ઉચ્ચારણમાં ખાસ ધ્યાન રાખવું। નિદ્રા અર્થાત ઊંઘ, ભયાદય સંધિ છૂટી પાડશું ત્યારે ભય પ્લસ આદય। તો ભયાદય એટલે કે ભય વગેરે, તીરભૂતા સંતિ, તીરભૂતા, તીર એટલે કે કિનારો અને ભૂતા એટલે કે રૂપ, તો કિનારા રૂપ અને સંતિ એટલે કે છે। જેવી રીતે નદીમાં કિનારા છે એવી જ રીતે આપણા જીવનરૂપી નદીમાં ખોરાક, ઊંઘ, ભય વગેરે કિનારા રૂપી છે। લાકડાનો ટુકડો કિનારાની સાથે જોડાઈ જાય તો એનો પ્રવાહ છે, એની જે પ્રગતિ છે અટકી જાય છે। એવી જ રીતે માણસ પણ જો સતત કિનારાની સાથે જોડાઈ જાય, મતલબ કે ખોરાક, ઊંઘ, ભય વગેરેનું સેવન કરતો થઈ જાય તો એ પણ એની પ્રગતિને રોકી દે છે। તીરેષુ સંલગ્નતા નામ આહાર નિદ્રા ભયાદિનામ સેવને સતતમ પ્રવૃત્તિ। હવે લાકડાના ટુકડામાં એક વિઘ્ન છે, પેલું વિઘ્ન કે કિનારા સાથેનું જોડાણ। તો એવી જ રીતે આપણે જો લાકડાનો ટુકડો માનવામાં આવે તો આપણા પ્રવાહમાં, આપણી પ્રગતિમાં શું છે? આ કિનારા સાથેનું જોડાણ। તો કહે છે તીરેષુ સંલગ્નતા, તીરેષુ એટલે કે કિનારા સાથે અથવા તો કિનારામાં, સંલગ્નતા એટલે કે જોડાણ, તો કિનારામાં જોડાણ, નામ અર્થાત એટલે કે, તો કિનારા સાથેનું જોડાણ એટલે કે આહાર એટલે કે ખોરાક, નિદ્રા એટલે કે ઊંઘ, ભયાદિનામ સંધિ છૂટી પાડશું ત્યારે ભય પ્લસ આદિનામ, ભય એટલે કે ડર, આદિનામ એટલે કે વગેરે ના સેવને અર્થાત સેવનમાં, સતતમ પ્રવૃત્તિ, સતતમ અર્થાત સતત, હંમેશા, અને પ્રવૃત્તિ અર્થાત પ્રવૃત્તિ અથવા તો જોડાયેલા રહેવું। તો લાકડાના ટુકડાને જે રીતે કિનારા સાથેનું જોડાણ એક વિઘ્નરૂપ છે, એવી જ રીતે આપણા જીવનમાં કિનારા સાથેનું જોડાણ શું છે? તો કે ખોરાક, ઊંઘ, ભય વગેરેની સતત પ્રવૃત્તિ, માત્ર ને માત્ર એક જ કામ કરતો હોય, ખોરાક જ લેવો, ઊંઘ જ કરવી અથવા તો ભયનું સેવન કરવું, તો આ આપણા જીવનના વિઘ્નરૂપ છે। વસ્તુતસ્તુ આહારાદય સેવનીય ભવંતિ। વસ્તુતસ્તુ અર્થાત ખરેખર, આહારાદય, આહાર એટલે કે ખોરાક અને આદય એટલે કે વગેરે, ખરેખર ખોરાક વગેરે સેવનીય ભવંતિ। સેવનીય એટલે કે સેવવા યોગ્ય। ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો, અહીં કૃદંતનો અભ્યાસ પણ કરવાનો છે। અનિયહ પ્રત્યય થયો છે, જો અનિયહ પ્રત્યય અંતે આવેલો હોય તો એ કૃદંત કેવો હોય? વિધ્યર્થ કૃદંત હોય। તો સેવનીય અહીં વિધ્યર્થ કૃદંતનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો છે। તો સેવનીય શબ્દનો અર્થ થશે સેવવા યોગ્ય, ઉપભોગ કરવા યોગ્ય। ખરેખર ખોરાક, ભય, ઊંઘ વગેરે
ઉપયોગ કરવા યોગ્ય હોય છે, કારણ કે એના વિના પણ આપણે ચાલવાનું નથી. કદાચ કોઈ વ્યક્તિ ખાધા વિના લાંબુ જીવી શકતો નથી, તો એ જરૂરી છે, પણ સતત ને સતત એનો ઉપભોગ કરવો એ આપણા માટે જોડાણરૂપ છે, એ આપણી પ્રગતિને રોકી દે છે. તો ગુરુ એ જ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે કે આહાર નિદ્રા ભયાદય સેવનીય ભવંતી, ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરે સેવવા યોગ્ય હોય છે, એનો ઉપભોગ કરવા યોગ્ય હોય છે. તથાપી સંધિ છૂટી પાડશું ત્યારે તથા પ્લસ અપી, તથા એટલે કે છતાં અને અપી એટલે કે પણ. તો તથાપી એટલે કે છતાં પણ, તત્ર સતતમ સંલગ્નતા, તત્ર એટલે કે ત્યાં, ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરેમાં સતતમ સંલગ્નતા, સતતમ અર્થાત સતત હંમેશા, સંલગ્નતા એટલે કે જોડાણ, વિઘ્ન એવ, વિઘ્ન અર્થાત વિઘ્ન અને એવ એટલે કે જ, પણ સતત તેની સાથેનું જોડાણ છે એ વિઘ્નરૂપ છે. આહાર નિદ્રા ભયાદિષુ સતતમ પ્રવૃત્તિ રૂપ વિઘ્ન ભવતી. આહાર અર્થાત ખોરાક, નિદ્રા અર્થાત ઊંઘ, ભયાદિષુ ભય વગેરેમાં સતતમ પ્રવૃત્તિ રૂપ, સતત અર્થાત હંમેશા, પ્રવૃત્તિ રૂપ એટલે કે પ્રવૃત્તિ રૂપી, વિઘ્ન ભવતી, વિઘ્ન એટલે કે વિઘ્ન, ભવતી એટલે કે હોય, ચેત એટલે કે તો ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરેમાં જો સતત પ્રવૃત્તિ હોય, સતત એની સાથે જ જોડાયેલા રહેતા હોઈએ તો કાષ્ઠ રૂપા વયમ, કાષ્ઠખંડ રૂપા વયમ, કાષ્ઠખંડ રૂપા એટલે કે કાષ્ઠખંડ રૂપી, લાકડાના ટુકડા રૂપી, વયમ એટલે કે આપણે, સુખરૂપમ એટલે કે સુખરૂપી, સમુદ્રમ પ્રાપ્તુમ ન શક્નુમઃ, સમુદ્રમ અર્થાત સમુદ્રને, પ્રાપ્તુમ એટલે કે મેળવી, ન શક્નુમઃ, શક્નુમઃ એટલે કે શકીએ અને ન એટલે કે નહીં. તો જો આપણા જીવનમાં પણ ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરેનું જો સતત આપણે ઉપભોગ કરતા રહીએ, સતત એની સાથે જ જોડાયેલા રહીએ, તો આપણે સુખને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. તો લાકડાના ટુકડાનું પેલું વિઘ્ન કયું હતું? તીરેષુ સંલગ્નતા, કિનારા સાથેનું જોડાણ. તો માણસોના જીવનમાં કિનારા સાથેનું જોડાણ રૂપી વિઘ્ન શું છે? કિનારા રૂપ શું છે માણસોના જીવનમાં? ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરે. જો માણસ ઉઠીને એક જ કામ કરવા લાગે, ખાવા લાગે, તો મેદસ્વીતા આવી જાય છે. તો એના કારણે એ આળસુ બની જાય છે અને કાર્ય નથી કરી શકતો. ત્યાર પછી કોઈ જો માણસ સતત ઊંઘતો રહે તો એ શું કરવાનો છે? કાર્યશીલ નથી રહેવાનો, પોતાના કાર્યને પૂર્ણ નથી કરી શકવાનો. એના કારણે એની પ્રગતિ છે અટકી જવાની છે. અને ત્રીજી બાબત છે ભય, ડર. કાર્યની શરૂઆત કરે એ પહેલાં જ જો એ ભય અનુભવે કે આ કાર્યનું આવું પરિણામ મળશે, તો ખરાબ પરિણામ મળશે, તો આ ભયના કારણે એ પોતાનું કાર્ય નથી કરી શકવાનું અને કાર્ય ન કરી શકવાના કારણે એની પ્રગતિ છે અટકી જવાની છે. તો આ ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે, એનો ટૂંકો એવો અર્થ જોઈએ. ગુરુ સમુપાદિશત, ગુરુ છે સારી રીતે ઉપદેશ આપે છે. નદી રૂપે જીવને આહાર નિદ્રા ભયાદય તીરભૂતા સંતિ. નદી રૂપી જીવનમાં ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરે કિનારારૂપ છે. તીરેષુ સંલગ્નતા નામ આહાર નિદ્રા ભયાદિનામ સેવને સતતમ પ્રવૃત્તિ. કિનારા સાથેનું જોડાણ એટલે કે ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરેની સતત પ્રવૃત્તિ. વસ્તુ તસ્તુ આહારાદય સેવનીય ભવંતી. ખરેખર ખોરાક વગેરે સેવવા યોગ્ય, ઉપભોગ કરવા યોગ્ય હોય છે. તથાપિ તત્ર સતતમ પ્રવૃત્તિ વિઘ્ન એવ. છતાં પણ જો સતત એનો ઉપભોગ કરવામાં આવે, સતત એની સાથે જોડાયેલા રહીએ, તો એક વિઘ્નરૂપી છે. આહાર નિદ્રા ભયાદિષુ સતતમ પ્રવૃત્તિ રૂપી વિઘ્ન ભવતી ચેત કાષ્ઠખંડ રૂપા વયમ સુખરૂપમ સમુદ્રમ પ્રાપ્તુમ ન શક્નુમઃ. જો ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરે રૂપી જે તીર એટલે કે કિનારો છે, એની સાથેનું સતત સંલગ્નતા હોય, સતત એની સાથેનું જોડાણ હોય, તો કાષ્ઠખંડ રૂપી આપણે પણ સુખરૂપી સમુદ્રને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. ખોરાક ઊંઘ ભય વગેરે સેવવા યોગ્ય હોય છે, એ જરૂરી છે, આપણા જીવનમાં એની આવશ્યકતાઓ છે, પણ સતત ને સતત જો તેનું સેવન કરવામાં આવે તો એ આપણી પ્રગતિને અટકાવી દે છે. તો આજના આ વિડીયોને અહીં જ પૂર્ણ કરીએ છીએ. વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને કોમેન્ટ કરો. જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જલ્દીથી સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુના બેલ આઇકનને ટચ કરો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયો છે તમને મળતા રહે. ટૂંક સમયમાં ફરી મળીશું. જય તું સંસ્કૃતમ.